सबसे पहले तो ये रहता था कि सुबह उठ के जल्दी उठ के पहले तो क्लासेस अटेंड करनी होती थी, फिर वापस आके जो असाइनमेंट्स वगैरह देते थे वो कंप्लीट करते। प्रॉपर तो मतलब अगर कंसिस्टेंसी बना के रखो तो आगे बहुत हेल्प मिलती है, आगे फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। रिज़ल्ट में तो यही था कि मतलब जब मैंने देखे अपने स्कोर तो मुझे लगा कि थोड़े से कम आ गए, लग रहा था कि और मतलब 0.2% तो और आ सकता था ऊपर। टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मेरे फेवरेट टीचर सुविद सर हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे, उन्होंने हमें लगातार 2 साल फ़िज़िक्स पढ़ाई है। एंड सच में आज अगर मेरे फ़िज़िक्स में भी मतलब 90+ मार्क्स हैं 100 में से, तो सुविद सर की वजह से ही हैं। 2 students have scored above 99 percentile and there are 16 students who have scored above 98 percentile. ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ JEE ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਫੈਬਰਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 16 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 98 ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੌਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2 ਟੌਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੇ ਸੌਮਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 99% ਅਬਵ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਵਿਆ ਐਂਡ ਸੌਮਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। थैंक यू मैम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू मैम। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ JEE ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? सबसे पहले तो ये रहता था कि सुबह उठ के जल्दी उठ के पहले तो क्लासेस अटेंड करनी होती थी, फिर वापस आके जो असाइनमेंट्स वगैरह देते थे वो कंप्लीट करते। एंड जो उस दिन कराया होता था मोस्टली अगर वही हम साथ साथ रिवाइज़ करते जाएं तो उससे ज़्यादा आगे डिफ़िकल्टी नहीं फेस होती। शुरू से ही मेहनत करते रहो तो सही रहता है आगे। ਸੋ ਸੌਮਿਆ, JEE ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? नहीं मैम, मुश्किल तो होती थी कभी कि जैसे क्लास के टाइमिंग्स भी कभी कभी लंबे चल जाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती थी, या फिर टेस्ट भी मतलब एक दिन में कभी कभी 2 टेस्ट हो जाते थे तो रात रात बैठकर करना पड़ता टेस्ट। पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और मतलब वो कहते रहते थे कि आज मिस कर दो, पर नहीं, हमने मिस नहीं किया जी। तो पर इतना मुश्किल नहीं लगा। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ? हाँ जी, प्रॉपर तो मतलब अगर कंसिस्टेंसी बना के रखो तो आगे बहुत हेल्प मिलती है, आगे फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 99% ਤੋਂ ਅਬਵ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? सबसे पहले तो हम सारे प्रे कर रहे थे कि जो भी है रिज़ल्ट आया अच्छा। क्लिक करने से पहले भी प्रे कर रहे। फिर जैसे ही रिज़ल्ट खुला एंड आई वाज लाइक कि नहीं, थोड़े से कम है एक्सपेक्टेशन से, बट मम्मा ने कहा कि नहीं बहुत अच्छे हैं। एंड उन्होंने मुझे कहा कि मतलब इतने आगे बहुत हैं आपके, आपने मेहनत की है, इतने ही आए हैं। 100% ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ? उम्मीद तो मतलब मैं कह रहा था कि 99.9 से अबव तो आ ही जाएँ, क्योंकि उम्मीद तो रहती है, बट कोई बात नहीं, अगर 0.001 से रह जाए तो थोड़ा रहता है ना। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਭਵਯ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੌਮਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ? वेट तो 1 दिन से कर रहे थे कि पहले आना था, उन्होंने डिले कर दिया, पर कोई बात नहीं उसके लिए तो। पर रिज़ल्ट में तो यही था कि मतलब जब मैंने देखे अपने स्कोर तो मुझे लगा कि थोड़े से कम आ गए, लग रहा था कि और मतलब 0.2% तो और आ सकता था ऊपर। पर फिर पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा स्कोर ही है, अगले में मेहनत कर लेना। 99% ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਬਵ ਆ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਨੇ? आ तो सकते थे पूरे, मतलब उस टाइम पे था एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है तो उसमें मतलब छोड़ दिए थे कुछ आते आते क्वेश्चंस तो। पर अब लग रहा है कि अगर कर देते तो और अच्छा आ जाता। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੁੱਕ ਵਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। नहीं नहीं, ऐसा हमारे केस में नहीं था। हम इक्वल टाइम देते थे, बाकी मतलब पढ़ाई को तो ऑफ कोर्स ज़्यादा देना पड़ता ही था, लेकिन बाकी चीज़ों में भी बैलेंस था। ऐसा नहीं कि हर बार ही किताब में घुसे रहे। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਤੁਸੀਂ?
नहीं, फैमिली फंक्शंस तो ज़्यादा हुए भी नहीं, पर हाँ जो हुए सब में गए थे हम। सारे फिर भी इतने मार्क्स आ गए जब भी अंदर काट क्या करें अब, पता नहीं, अब तैयारी थी तो हम गए, जी। अगर नहीं होती तो पता नहीं, शायद से ना सोचते, पर तैयारी पे भरोसा था तो चले गए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मेरे फेवरेट टीचर सुवित सर हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे। उन्होंने हमें लगातार 2 साल फ़िज़िक्स पढ़ाई है एंड सच में आज अगर मेरे फ़िज़िक्स में भी मतलब 90+ मार्क्स हैं 100 में से, तो सुवित सर की वजह से ही हैं। उन्होंने मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए एंड बाकी टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमें बहुत असाइनमेंट्स दे देकर हमारी इतनी मेहनत करवाई कि आगे उतना मुश्किल नहीं लगा ਬਿਲਕੁਲ जितना ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, कभी कभी होता था कि मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिया तो डांट तो पड़ती थी। तो पर ऐसा नहीं बोला सर ने कि ज़्यादा कि डीमोटिवेट किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, मोटिवेट किया सर ने बोला कि हाँ होता है कभी कभी एग्ज़ाम प्रेशर होता है ऐसा, तो बस वही बोला कि जो उसमें खेल गया वही कर लेगा अच्छे से स्कोर। ਬਿਲकुल तो बस उसी में ध्यान दिया। ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ अभी तो मेन एम हमारा जेई मेन के बाद जेई एडवांस क्लियर करना है, उसमें आईआईटी में सीट चाहिए। उसके बाद तो आगे फिर अभी तक तो इतना ही प्लान है, आईआईटी में सीट क्लियर करना वही मेन एम है अभी तो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ सेम ही है, मतलब अभी सोचा नहीं, अभी तो फोकस एडवांस पे ही है, तो अभी उसकी तैयारी करते हैं, फिर देखेंगे आगे से। ਚਲੋ ਧਾਵੇ ਐਂਡ ਸੋਮੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਵਿਤ ਜੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ and I'm feeling very happy especially looking into the COVID situation last year ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ NIT ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹਾਂ यहाँ पे ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ बिल्कुल बिल्कुल लीगेसी कंटिन्यूज एक्चुअली लास्ट ईयर भी एज वेल हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट था यहाँ पे सो दिस ईयर टू वी हैव जैसे कि आपको पता ही है कि 2 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अबव 99 परसेंटाइल एंड there are 16 students who have scored above 98 percentile in this Feb attempt only and there are 3 more attempts to come so definitely students are gonna improve definitely ਜੀ ਤੋ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 1 to 1 ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਰੂ WhatsApp ਥਰੂ ਫੋਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਉਤਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉतना ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦੀ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2 ਟੌਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਹੈ JEE ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 98% ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ 100% ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ।